ዛሬ እንግዲህ የምንገኘው በኢትዮጵያ ማህበር ዋናው ጽፈት ቤት ነው። የቦርድ አመራሮቹ እዚህ አብረውን አሉ። ስለጠራችሁ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ቀን የሚከበርበት ጊዜ እየደረሰ ነው። ሴፕቴምበር 5 እና 6 ዓመታዊ ዝግጅት ይካሄዳል። ይሄን አስመልክቶ ነው መረጃ ልትሰጡን ጋበዛችሁን። በቅድሚያ እስካሁን ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል? አዲስ እንደመሆናችሁ ለቦታው እንዴት ነው ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ከዝግጅቱ አንፃር ወይ መቤት ብሪፍ አድርጊንና ከዛ ራሄል ደግሞ አጠቃላይ ያለውን እንቅስቃሴ ትገልጭልናለሽ። እናመሰግናለን። አዲስ ቅኝት ሚዲያ በግልም ገዛኸኝና ሶሲን ይሄንን በአጭር ጊዜ ጥሪ አድርገን ግድ ኖሯችሁ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁንና ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። በቀጥታ ወደ እንትኑ ነው የሚሄደው። የዘንድሮው የኢትዮጵያውያን ቀን የሚከበርበት ቀን እንደሚታወቀው አንድ ወር ነው የቀረው። በዚህ በአንድ ወር ውስጥ በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ማድረግ ያለብንን ነገር ለመነጋገር እስካሁን ደግሞ ገዛኸኝ እንዳነሳው እስካሁን የሰራናቸው ወይም ዝግጅቱ ምን ይመስላል የሚለውን በቶሮንቶና አካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ለማሳወቅ ነው የዛሬው ዋና በአስቸኳይ የተገናኘንበት ምክንያት። ዝግጅታችን እስካሁን ያለው እንደተለመደው የኢትዮጵያ ማህበር በዚህ በመስከረም ወር ላይ የኢትዮጵያውያንን ቀን የሚያከብርበት የተለመደውን ዝግጅት በተለያየ መንገድ እያደረግን ነው ያለነው። ይሄንን ተከፋፍለን እንደሰራ ነው እንደየስራ ድርሻቸው ጾምም ተራስም ነፃነትም የሚሉት ይኖራል። ወደ እነሱ በኋላ መራለሁ። አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት ትላንትን በትዝታ ለማየት ዛሬም ባስተውሎት ለመመልከት ነገን አሻግሮ ለመተለም በበሳል ጋዜጠኞች ብቃት ባላቸው የፕሮዳክሽን ባለሙያዎች ትንታግ በሆኑ በጎ ፈቃደኞች እየተደገፈ የኢትዮጵያውያንን ባህል ከሌላው ካናዳዊ ባህል ጋር ያስተሳስራል። በምንኖርበት ምድረ ካናዳ ገጽታችንን በካርታ ላይ ያሰፍራል። አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የእናንተው ማህበረሰባዊ ድልድይ ሆኖ ትላንትን ከዛሬ ዛሬን ከነገ ጋር ያስተሳስራል። የብዝሃነት መስኮት በሆነው የኦምኒ ቻናል በየቤታችሁ ይመጣል። አዲስ ቅኝት የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት። የኢትዮጵያ ቀን እንግዲህ ዝግጅቱን ኦልሞስት እያጣጣፍን ያለ ነው። የኢትዮጵያ ቀን በዓላችን ነው፣ የጋራ በዓላችን ነው፣ መገለጫችን ነው። ሁላችንም አምረን አሸብርቀን ባህላችንን ማንነታችንን ለምንኖርበት ሀገር ለነዋሪዎቹም የምናሳይበት ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም ለመጋበዝ ወዳለሁኝ። So thank you for joining us today on behalf of the Ethiopian Association and surrounding regions. I'm pleased to invite you to the Ethiopian Day preparation for the 2026. It will be at Christie Pits. We've been holding this event for the last 26 years at Christie Park. This is our heritage. There will be vendors, cultural performance. We'll be showcasing our identity, our culture, our food, our dances, everything. So come join us. You're all invited. We do have some preparation underway. We'll let you know what is expected of us and what's expected of each attendee. Such an event, as you know, is organized by volunteers, so we do need a lot of volunteers to help us organize, to help us, create this very colorful event. Different partners will be there. Non-profit organizations will also be showcasing their products and services. There will be like varied tents and. So we look forward to having everyone join us. What you would be expecting on this day: Ethiopian music, cultural performance, traditional food, family activities. Local businesses and exhibitors will also be showing their products and services. We'll have community organizations. So it's going to be like a lot of fun.
and it will be really, truly something for everyone participating. So once I say this, there are also some requirements that we expect at this event. We're working with the City of Toronto regarding the specific requirements that is expected of us. We're hosting about 5,000 people or more. So as you're aware, events like this would require a lot of organization, a lot of logistics. We do hope and expect all our attendees, including the vendors, to respect the city's rule, to respect the terms and conditions that we'll be issuing. One of the things that we really hope and expect all of you, all the participants, is this year we're not going to be having cars inside the park, so we'd expect the vendors to respect this. Of course, there will be loading and unloading, but unfortunately, we're not going to allow cars and vehicles parked inside the park at this year. This is a strict requirement that is that we have to adhere, and that comes from the city. We do hope that you will all help us respect and comply with these requirements. In terms of like safety and regulations, we do hope that, and we expect all the vendors, all participating service providers, to work closely with us, with volunteers, with the leadership here, to make sure that we comply with all permit requirements for the event. As long as we wanted to continue hosting this event for the years to come at the same park, as we did for the last 26 years, this is a time that we show compliance to the specific requirements that is put on place by the city, and we have to adhere them. No private vehicles will be permitted inside the Christie Park during the event. We're going to have designated loading and unloading procedures. Parking instructions will be provided by the event organizers. Please stay within the designated event areas and follow the direction of volunteers, security personnel, and city staff that will be on ground. We do hope that you will help us protect this beautiful public space using the garbage recycling and compost bins. We need to leave the park as clean as we found it, and this is something that we have to practice, and we'll also have volunteers helping us, but this is everyone's responsibility, and we really have to be considerate of our environment and the surrounding neighborhood as well. Respect event hours. We're going to have a strict announcement this year. Our event is going to be from 11 a.m. to 11 p.m. However, all noise will stop at 10 p.m. strictly. So we're not going to have, noise beyond 10 p.m. This is a very strict and a stringent requirement that's passed by the city, and we have to adhere it. So we would expect our guests to also respect event hours, follow instructions, and help us maintain welcoming environment for both attendees and local residents. Everyone has a role to play in keeping this event safe. If you notice any safety concern or need assistance, please speak with one of our volunteers or event organizers. We'll all be having numbers that you can contact us on the day of. So we ask that everyone treat fellow attendees and volunteers with kindness, patience, and Ethiopian compassion. Ethio-Canadian Day is a family celebration that welcomes people of all ages and backgrounds, so let's be very sensitive and compassionate about that.
At the end, I would like to say, the success of Ethiopian Canadian Day is shared responsibility. This is our event. By respecting the city and the park requirements, caring for the environment, and looking out for one another, we will help ensure this celebration can continue for many years to come. Thank you for the community, and look forward to having you all and making this again a successful event. One last note is it is very special this year because we also align it with the Ethiopian Heritage Month. So this is the first time that we'll be hosting the Ethiopian Day after the province has announced September as a Heritage Month. So let's have all a colorful, fun event, and I look forward to welcoming you all and celebrating together. Thank you. በቅርቡ ምርጥ የኮሚኒቲ ቴሌቪዥን ተብሎ የተሸለመው አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን በታላላቅ የካናዳ ጋዜጠኞች አድናቆት ተችሮታል። የኢትዮጵያውያን ባህልና እሴትም ከሌሎች ካናዳዊ ቋንቋዎችና ባህሎች ጋር በየሳምንቱ በየቤታችሁ ይደርሳል። አንደኛ ዓመታችንን ኦገስት 29 ከ6 PM ጀምሮ በ515 ብሮድቪው አቬኑ ለማክበር ቀጠሮ ይዘናል። ከመነሻው ጀምሮ አብራችሁን ናችሁና ዓመታዊ በዓላችንን በጋራ እንድናከብር በክብር ጋብዘናችኋል። ብንተባበር እንቆማለን፣ ብንለያይ እንወድቃለን። ኑ የጋራ ምስላችንን አብረን በካርታ ላይ እናስፍር። ትኬቶች በገበያ ላይ ናቸው። ራሄል እንግዲህ የሚመለከተውን ብዙ ኢትዮጵያዊ የሚሆን ሌላው የውጭ ዜጋ በዓላችንን ከኛ ጋር ሊያከብር ለሚመጣው ሁሉ ይሄን መልእክት ያስተላለፈችውን እኔ ደግሞ በአማርኛ ለኢትዮጵያውያኑ ደግሜ እለዋለሁ። የዘንድሮውን የኢትዮጵያውያን ቀን የምናከብረው ወይም ስናከብር ለየት የሚያደርገው ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የተደሰትንበት የሴፕቴምበር ወር የኢትዮጵያውያን የባህል ቅርስ ወር መባሉን አስመልክተን መሆኑ ደስ የሚል ነው። በዚህ ልክ በዓሉን ለማክበር ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። ምንም እንኳን ወደ ስራ የመጣንበት ከተመረጠን ጊዜው አጭር ጊዜ ቢሆንም ላለፈው 3 ወር የምንችለውን ሁሉ አድርገናል። በእውነት አሁንም በተለያዩ ካውንስለሮች የተለያዩ ኤምፒዎች በየቢሮአቸው እየሄድን ሊያሳድሩብን ሊጭኑብን ያሰቡትን ወይም የፈለጉትን ነገር ለማስቀረት የምንችለውን በየግላችን አድርገናል። ይሄንን አድርገናል ስንል የእውነት በጥብቅ አድርገናል። ነገር ግን በሙሉ ቅድም ራሄል የዘረዘረቻቸው በዓሉ ላይ የሚደረገው ድምጽ መቆም ያለበት ከምሽቱ 4 ሰዓት 10 PM ላይ መሆኑ ምንም እንትን የማይደረግ ነገር ነው። ትንሽ ደቂቃ ብንጨምር ትንሽ እንደዚህ ብናደርግ እምንለው አይደለም። በጣም ተጠንቅቀን ማድረግ ያለብን ነው። ሌላው እንደዚሁ መኪኖችን ወደ ሜዳው ላይ አስገብቶ ማቆም እባካችሁ፣ ይሄም በፍጹም አይደረግም። ሌላውና ዋናው ከዚህ በፊትም ይደረግ የነበረውና አሁንም ስሞታ የመጣብን ጉዳይ ደግሞ እያንዳንዱ ድንኳን የያዘ ሰው ድንኳኑ በር ላይ የሚያደርገውን የድምጽ ማጉያ በሙሉ ተከልክሏል። ማንም ማድረግ አይችልም። ድምጹን ቀንሳለሁ፣ ድምጹን ጨምራለሁ የሚሉ ምክንያቶች የሉም። ማንም ማድረግ አይችልም። ይሄንንም አደራ እንላለን። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ይሁን የምንለው ይሄ በዓል የሁላችንም ስለሆነ በህብረት ሆነን በዓላችንን ስማችንን ኢትዮጵያዊነታችንን ጥሩ ለማድረግ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የምንሄድበት ሄደን ሁሉ የተሰጠንን መልስ አይተነዋል። ይሄንን በሌላ ጊዜ በደንብ ወደ ህዝቡ ወተን የምናወጣው የሚያስፈልገን ከህዝቡ ጋር ሆነን የምንሰራው ረጅም ጊዜ ነገር ስላለና በዝርዝር ስለምንናገረው አሁን በዚህ ላይ እንተዋዋለን። ነገር ግን ለዚህኛው በዓል ማማር የተሰጣችሁ ይሄ በዓላችሁ የሙከራ ጊዜ ነው ተብለናል። ይሄንን በግልጽ እናገራለሁ። እዚህ በዓል ላይ የምታሳዩንን ስነ ስርዓት አይተን የሚቀጥለውን ውሳኔ እንወስናለን ተብለን ነው። በተለይ አካባቢው ላይ ያለች ካውንስለር ይሄንን በግልጽ ብላናለችና እዚህ አይነት ማስጠንቀቂያ ላይ ያለን ስለሆነ እባካችሁ ከሌላው ጊዜ በተለየ ጥንቃቄ የኢትዮጵያውያን ቀን እንድናከብር ኢትዮጵያዊነታችንን ጨዋነታችንን በዚህ ሀገር ላይ ይሄን ያህል ዓመት የኖረው ማህበረሰብ ይዞት የመጣውን መልካም ስም መልካም ጨዋነትና
እንደው እሱ አሸንፎ ለሚቀጥለው አመት ደግሞ የፈለግነውን አይነት እንደው ያለምንም ሪስትሪክሽን ወይም ገደብ የምንፈልገውን አይነት የኢትዮጵያ ቀናችንን አዲስ አመታችንን እንድናከብር እንድንችል አደራ ለማለት ነው። ዛሬ እንደምታዩን ቦርዱ ወደ እናንተ ይመጣ ነው። ይሄንን ደግሞ የመጣ ነው እኛ እዚህ ጋር ስላለን ብቻ እንሰራዋለን ብለን አይደለም። እናንተ መርጣችሁናል፣ ይሄንን ኃላፊነት ሰጥታችሁናል። ይሄንን ኃላፊነትና ይሄንን ድምጽ ደግሞ እሱ ስለከበደን እናንተም የምታግዙንን ለመጠየቅ ነው። ህዝቡም ከኛ ጋር ሌላው በጣም በኃይለኛ ማስጠንቀቂያ የተሰጠን ነገር ጨርሳችሁ ስራችሁን ስትሄዱ ቆሻሻችሁን ጥላችሁ ትሄዳላችሁ ነው የተባለው። ይሄ በእውነት እንዳንድ ማህበረሰብ አይደለም እንደ አንድ ግለሰብ ሰው የተጠቀመበት ቦታ ላይ ቆሻሻውን ጥሎ አይሄድም። እንኳን እዚህ በኖርዝ አሜሪካ በሰለጠነው አገር እየኖርን በሀገራችንም ቢሆን ቆሻሻን ጥሎ መሄድ ነውር መሆኑን እናውቀዋለን። ስለዚህ የቆሻሻ ነገር በጣም አሳሳቢ ነው። አጽድተን ማሳየት አለብን። ሌላው ዛፍ ቆርጣችኋል ተብለናል። በጣም የሚያሳዝነው እንግዲህ በካናዳ ህግ ልብ በሉ ይሄንን ዛፍ መቁረጥ እንትን አይደለም፣ በቃ ይሄ ክልክል ነው። ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጉት ነገር ወይም ምንም አስተያየት የሚያደርጉበት ነገር አለ። የተከለከለን ነገር ባለማድረግ እንደው እውነት ለመናገር ዓለም ሳይሰለጥን የሰለጠንን ህዝቦች ነን የምንለው ነን። አዎ፣ ግን የምንለውን እውነት እናደርገው። ከዛ በተቃራኒ እንዳንታይ አደራ። ሌላው ፓርኩ ላይ መሃሉ ላይ አዲስ የተቀመጠ ደግሞ መነካት የሌለበት ቦታ አለ። ቦታውን ሄዳ ያየችው ነፃነት ስለሆነች በፎቶግራፍ ነፃነት በደንብ አድርጋ ስለሱ ትገልጻለች። እኔ ግን አሁንም በደንብ አስምሬ ከሌላው ጊዜ በተለየ ጥንቃቄ የኢትዮጵያንን ቀን እንዳክብር ጥሩ አድርገን የዘንድሮውን እንደሱ አድርገን ማክበራችን ለሚቀጥለው አመት እዛው ቦታ ላይ ክሪስቲ ፒትስ ላይ በዓላችንን ለማክበር ዋስትና ይሆነናል እላለሁና አደራ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት ትላንትን በትዝታ ለማየት ዛሬም ባስተውሎት ለመመልከት ነገን አሻግሮ ለመተለም በበሳል ጋዜጠኞች ብቃት ባላቸው የፕሮዳክሽን ባለሙያዎች ትንታግ በሆኑ በጎ ፈቃደኞች እየተደገፈ የኢትዮጵያውያንን ባህል ከሌላው ካናዳዊ ባህል ጋር ያስተሳስራል። በምንኖርበት ምድረ ካናዳ ገጽታችንን በካርታ ላይ ያሰፍራል። አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የእናንተው ማህበረሰባዊ ድልድይ ሆኖ ትላንትን ከዛሬ ዛሬን ከነገ ጋር ያስተሳስራል። የብዝሃነት መስኮት በሆነው የኦምኒ ቻናል በየቤታችሁ ይመጣል። አዲስ ቅኝት የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት። አብዛኛውን ተናግረውታል። ዋናው እኔ መንሽን ላደርግ የምፈልገው ሲቲው ሪኳየርመንት ያደረገውን ህጉን ተከትለን የምንሄድበት አንደኛ ወፎች ያሉበት ቦታ መሀል ላይ አድርገዋል ምግብ የሚሰጡበት እና የወፎች የሚመገቡትን ያንን አጥር እናረግበታለን። ግን ሜክ ሹር እዛ ላይ ምንም ነገር የተጠቀምንባቸውን ቡና የሚሆን ለስላሳ የሚሆን ኤኒቲንግ እንዳናፈስ እንዳንረግጥ። ሁለተኛ ደግሞ ትቦ ነገር አለ፣ ምልክት እናረግበታለን። መሸት ሲል ሊያደናቅፍ ይችላል። ምልክት የምናረግበት ላይት የሆነ ብርሃን ምንድነው እንዲያንጸባርቅ ለማድረግ ወይ ቀለም እናረግበታለን ወይ ፕላስተር እናረግበታለን። እዛ ላይም ፈሳሽ ቆሻሻዎች ፈሳሽ ሊገባ ይችላል፣ ግን ሌላ ቆሻሻዎች እንዳይገባ ጥንቃቄና ለሰውም ለሴፍቲ የምናረጋውን መንገዱን ስቴፑን እንዲመለከቱ ነው። ስለዚህ ፓርክ ውስጥ ኦልሬዲ ዋናው እነዚህ በብዛት እስከ 10 ሰዓት እንዲሆን የተደረገበት ከዚህ በፊት ተጥሰዋል ከተባሉት አብዛኛውን መንሽን አድርገውታል። አንደኛ መኪና ፓርክ ሲደረግ ሳሩ ሲነዳበትና ድንገት ዝናብ ዘንቦ ኔክስት ዴይ ግን ያ ሳር ሲደርቅ ምልክት አሳይቷል። የአንድ ቅጣት ነው። ዛፍ ቅርንጫፍ ሲቆረጥ የአንድ ቅጣት ነው። እነዚህ ነገሮችን አቮይድ ማድረግ መቻል አለብን። በተጨማሪ ቆሻሻዎችን ተታችሁን ሄዳችሁት በእርግጥ እናጸዳለን፣ በጣም ዲስፕሊን ነን። በዚህ አመት በህብረት ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን በህብረት
ቮለንተሮችም ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ውብ የሆነ በዓል እንድናደርገው ሲቲው ያዘዘውን በተግባር የምናሳይበት ይሆናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ የሚቀጥለው የተሻለ እንዲሆን የምናደርግበት ነው። መቤትም ራሄልም መንሽን አድርገዋል። መቤት ባለችው መሰረት ደግሞ ያልሄድንበት ቦታ የለም እስከ 11 ሰዓት እንዲደረግ፣ ነገር ግን አልሆነም፣ እስከ 10 ሰዓት ሆኗል። ያሆነውንም ህጉን ማክበር አለብን። አንድ ላይ ቆንጆ የሆነ በዓል እንደምናከብር ተስፋ አድርጋለሁ። በህብረት አዲሱ ዓመታችንን ሪስፖንሲቢሊቲ ወስደን እንደገና ደግሞ ሪስፔክትፉሊ በጣም ፕራውድሊ የምናከብረው የ2 ቀን በዓል ይሆንልናል። እኔ መጨመር የምፈልገው ነገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይገባኛል የሚለው የኔ በዓል ነው የሚለው የኔ ነው ብሎ እንደራሱ ይሄንን ባህል እንዲያከብር ጥሪ ያቀርባለሁ። ያ ማለት እንግዲህ ከቦርዱ ጀምሮ ይሄ የኢትዮጵያን አሶሲዬሽን ኢን ቶሮንቶ ኤንድ ጂቲኤ ራን የሚሆነው በቮለንቲርስ ነው። ስለዚህ አሁንም ዊ ሲኪንግ ቮለንቲር በሁሉም መስኮች ላይ ያለ ቮለንቲር የሚሰራ ነገር የለም። ኢቨን ገንዘብ ከፍላችሁም ድንኳን ይዛችሁም ይሄንን ኢቨንት እናንተ ፓርቲሲፔት ለምታረጉት ድርጅቶችም ይሆን ሬስቶራንቶችም ይሆን በግልም የምትሰሩ ቢሆን ቮለንቲርሊ ሲቲው ሪኳየር የሚያደርግብንን ነገር አስረግጠን የራሳችሁን ድርሻ መወጣት መቻል አለባችሁ። ቆሻሻችሁን ከመሰብሰብ አንስቶ ሁሉም አካባቢውን ቢያጸዳ በሙሉ ኢቨንት ስፔሱ ይጸዳል ማለት ነው እና ሪስፖንሲብሊ የኔ ነው ኔክስት ይርም እዚህ ጋር ማክበር እፈልጋለሁ የሚለን ጥሩ ስም ይዘን የምንወጣው ሁሉም ቮለንቲሮች ቮለንቲርሊ ግዴታ አድርገንባችሁ ሳይሆን ግን የራሴ ነው ብላችሁ ኢቨንቱ የተሳካ ለማድረግ ሁላችሁም መጣር አለባችሁ። Still we requiring a lot of volunteers መታችሁ እንድትመዘገቡ እንፈልጋለን። አቬይላቢሊቲያችሁን 2 ቀን ኢቨንት ነው። ጠዋት እንግዲህ ከኢቭ ጀምሮ ድንኳን ከመጣል አንስቶ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ሁሉንም በቮለንቲር ነው ራን የሚሆነውና ብዙ ቮለንቲሮችን እንፈልጋለን እና እባካችሁ እየመጣችሁ እንድትመዘገቡ ኦፊሱንም ኮንታክት በማድረግ አቬይላቢሊቲያችሁን እኔንም ነፃነትንም ሁላችንንም እያገኛችሁ ፕሊስ አቬይላቢሊቲያችሁን እንድትሰጡን እንፈልጋለን። በቅርቡ ምርጥ የኮሚኒቲ ቴሌቪዥን ተብሎ የተሸለመው አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን በታላላቅ የካናዳ ጋዜጠኞች አድናቆት ተችሮታል። የኢትዮጵያውያን ባህልና እሴትም ከሌሎች ካናዳዊ ቋንቋዎችና ባህሎች ጋር በየሳምንቱ በየቤታችሁ ይደርሳል። አንደኛ ዓመታችንን ኦገስት 29 ከ6 ፒኤም ጀምሮ በ515 ብሮድቪው አቬኑ ለማክበር ቀጠሮ ይዘናል። ከመነሻው ጀምሮ አብራችሁን ናችሁና ዓመታዊ በዓላችንን በጋራ እንድናከብር በክብር ጋብዘናችኋል። ብንተባበር እንቆማለን፣ ብንለያይ እንወድቃለን። ኑ የጋራ ምስላችንን አብረን በካርታ ላይ እናስፍር። ትኬቶች በገበያ ላይ ናቸው። እርሶም የድርሻውን አሁኑኑ ይዘዙን። አዲስ ቅኝት የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት። ያስጥልኝ እንኳን ለኢትዮጵያ 2019 አዲስ ዓመት በሰላምና በጤና አደረሳችሁ እያለን ከወዲሁ እንግዲህ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ዘንድሮም ከዚህ በፊት እንደሚያደርገውና ዛሬ ደግሞ በተሻለ መልኩ የኢትዮጵያ እንዴ ለማክበር እየተዘጋጀን እየተሯሯጥን ነው የምንገኘው። በሚገርም ሁኔታ ቦርዱ በዚህ ላይ የነቃ አስተሳሰብና አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው። ቀን ከሌሊት እየተሰራ ነው ያለው። ከሲቲ ጋር ባለን በሌሎች እርስ በርስም በሚኖሩን
ንዑሳን ኮሚቴ ውስጥ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረግን እንገኛለን። በተቻለ መጠን የኢትዮጵያን እሴት ባህሏን በህብረተሰቡ ዘንድ እንደገና ለማስረጽ እንደገና ለማስታወስ ሶሻላይዝድ የምናደርግበት ነው። በቶሮንቶ አካባቢና እንደውም በተጨማሪ ከኪችነር ከተለያዩ ቆቷ ከሌላም ከአሜሪካም ስቴት የሚመጡ ብዙ እንግዶች እንዳሉ እናስባለን። እነሱንም ለማስደሰት በከፍተኛ ሁኔታ እየተዘጋጀን ያለ ነው። በፕሮግራሞቻችን እንግዲህ የሃይማኖት አባቶች ይኖራሉ፣ ደግሞ የሲቲው መሪዎች ከሲቲ የሚመጡ ኤምፒዎች በመካከላችን ይገኛሉ። ለነሱ እንግዶቻችንን እናስተናግዳለን። በሙዚቃ ዙሪያ ጥሩ ተዘጋጅተናል። ኢንተርቴይንመንታችን በሚገርም ሁኔታ ከአምናው በተሻለ አምና ከሰራልን ከዛራ ፕሮሞሽን ጋራ ከሱም ጋራ የሚገባውን ንግግር አድርገናል። የተሻለና የደመቀ ባህል እንደምናደርገው ተስፋ አለን። በዚህ ሁሉ ግን እያንዳንዳችን ያለሰለሰ ጥረት ያስፈልጋል ማለት ነው። ቮለንተሮች እህታችን እንዳለች ቮለንተሮች ያስፈልጋሉ። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ወደዛ ሲመጣ በዲሲፕሊን በቃ ከወገኑ ጋራ በዓሉን እንደሚያጋብር እንቁጣጣሽን አዲስ ዓመት ኢትዮጵያን እንደሚያስብ እንደዛን እያሰብን ዘንድሮ ደግሞ በጣም ለኢትዮጵያ አዲስ ዓመት የተቀረበ ስለሆነ የኛ የምናደርገው ሴፕቴምበር 5 እና 6 ለኢትዮጵያውም ለ11 ሴፕቴምበር 11 ቅርብ ስለሆነ ጥሩ መዳረሻና ጥሩ የበዓል ዝግጅት እንደሚሆንን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ይሄ በዓል ሲዘጋጅ ከህብረተሰቡ በኮሚኒቲያችን ውስጥ ከሚገኙ ቢዝነሶች ብዙ አስተዋጽኦ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት በመጽሔት የምትሳተፉ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ቢዝነሶች ዶክተሮቻችን እንዲሁም ጠበቆቻችን ሁሉ ዛሬም ደግሞ የእናንተን እገዛ እንፈልጋለን እና በዚህ ነገር ላይ የኛ ቢሮ በሚደውል ፔፐር ኢሜል በሚደረግ ነገር ሁሉ አበረታችና ከዚህ በፊት በመታደርጉት ነገር ሁሉ አስተዋጽኦችን እንድታደርጉ ስንል ከወዲሁ እንጠይቃለን። በመታደርጉት ነገር ላይ ደግሞ ሁሉ እናመሰግናለን ማለት ነው። ያለ ስፖንሰር ብዙ ወጪ ያለው ቦታ ማህበሩ ያለ ትርፍ አይደለም፣ ግን በቦታው ላይ ብዙ ወጪዎች አሉ። ለሴኩሪቲ፣ ለፖሊስ፣ ምንድነው ለድንኳን፣ ለተለያዩ ወጪዎች በጣም ብዙ ወጪ የሚጠብቀን ስለሆነ ይሄንን ደግሞ ከራሳችን የለንምና እናንተኑ ተስፋ በማድረግ ስለሆነ በተቻለ መጠን በዚህ በስፖንሰርሺፕ እንትን ላይ እንድትሳተፉ ስንል እንጠይቃለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሆፕፉሊ የተሻለ እናደርጋለን፣ ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለንና ሁላችሁም ያላየነውን መንገድ የምታሳዩን ከሆነ ቢሮአችን ክፍት ነው። የደወላችሁ መልእክቶቻችሁን የምታስተላልፉን ጥሩ ነው። ይሄ የኢትዮጵያን ሴት ነው 26ኛ ዓመት ነው። ቀላል አይደለም። በቦታው ላይ ብዙ ተግዳሮትና ተጽዕኖዎች አሉብን። እነዛ መቅረፍ የምንችለው ደግሞ እጅ ላይ ተያይዘን ስለሆነ በተቻለ መጠን የሁላችሁንም እርዳታ እንፈልጋለን ማለት ነው። በሌሎቹ ኮሚኒቲዎች ውስጥ ታውቃላችሁ፣ በቶሮንቶ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች ሲከበሩ ረብሻዎች ምናምን ይነሳሉ። እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን በእኛ ኮሚኒቲ ጥሩ ነው። እኛም እያንዳንዳችን ለራሳችን ጠባቂዎች ሆነን በዲሲፕሊን ይሄን ባህል በጋራ እንደምናከብር ተስፋ አለን። እንኳን ለኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በሰላምና በጤና አደረሳችሁ እያል ምኞቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንኪው። ከሲቲው ጋር የተነጋገርን ነው። ሲቲውም ዲፕሎይ የሚያደርጋቸው እኛም ደግሞ ለኢቨንቱ ዲፕሎይድ የሚሆኑ የሴኩሪቲ ስታፎች አሉን። የተለያዩ ዝግጅቶች አድርገናል። ቮለንቲሮችን በዚህ ደረጃ የሚያግዙንን አድርገናል። እንደተባለው ግን if you see anything ላይ የቲቲሲውን ማስታወቂያ እዚህ ጋር መምጣት ፈልጋለሁ። if you see anything say it ስለዚህ እናንተ ያሉትን ሰዎች ኦርጋናይዘሮችን አጠራጣሪም ወይም የተለየ ነገር እንግዳ ነገር ካገኛችሁ ወይም ካያችሁ ኦርጋናይዘሮችን እንድታሳውቁ አደራ እንላለን። ግን this is also something that we've been working with the city and we have security staff deployed, so this is a normal regular practice, but given the current context we're working with the city and responsible police officers to make sure that we have deployed enough security on the spot.
ማለት ወይም ማስተላለፍ እንፈልገው ቀደም እንዳልኩት በዓሉን 10 PM ላይ ማቆም አለባችሁ ስለተባልን ዘንድሮ ቀደም አድርገን እንጀምራለን። እንግዶቻችን የምንጋብዛችሁ ይሄ ቀደም ብላችሁ ባልናችሁ ሰዓት ደብዳቤ በሚደርሳችሁ ላይ በመንለው ሰዓት መጣችሁ ኦፊሻሊ የዘንድሮ የኢትዮጵያን ቀን 4 PM ላይ ይጀምራል። የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች በቡራኬ ይጀምሩልናል። ከዛ በኋላ እንደየ ደረጃው የጋበዝናቸው እንግዶች ንግግር እንዲያደርጉ ያደረግን ሄደን ምክንያቱም ወደዛ የምንገፋው ሰዓት ስለሌለን ሰዓታችንን በደንብ መጠቀም እንድንችል ይሄንን ማንንም ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጊዜ እንዲመጣ በሰዓቱና በዓላችንን አብረን እናክብር፣ አዲስ ዓመታችንን እንቀበል። እንዳልኩት ዘንድሮ በደንብ ጥሩ የሆነ በዓል፣ ጨዋ የሆነ በዓል፣ ስነ ስርዓት ያለው በዓል ማሳየት አለብን። ለሲቲው እናሳይ ምናምን ብቻ አይደለም ማሳየት አለብን። የዘንድሮ በዓል ደግመዋለሁ ቅድም ያልኩትን አሰምርበታለሁ። የዘንድሮ በዓላችንን ጥሩ አድርገን ማለፋችን የሚቀጥለው ዓመት እዛ ቦታ ላይ ለማክበራችን ዋስትናችን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ባካችሁ ይሄንን መልእክት የሰማችሁ ሁሉ ይሄንን እንድታደርጉልን ላለሁ። ሌላው ራሄል በእንግሊዝኛ ያለችውን በአማርኛ ለመድገም ገዛኸኝ የጠየቀው የደህንነቱ ጉዳይ ለምሳሌ በቅርቡ ሴንት ክሌር ላይ በነበረው የሳልሳ ዳንስ ላይ እንኳን የተፈጠረው እናስታውሰዋለን። እግዚአብሔር እንዳያረገብን እንመኛለን። እስከዛሬም ኖሮ ብናያውቅም ነገር ግን ቢሆን ከተማ ሲቲው ራሱ የሚያመጣቸው በቀጥታ ከፖሊስ ጋር ግንኙነት የሚኖራቸው ጠባቂዎች ስለሚሆኑ በበዓሉ ላይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አድርጎ አለመገኘት ይሻላል። ስለዚህ እነሱ ከተማቸውን ለነሱ ሲሉ ይጠብቃሉ፣ እኛ በዓላችንን ለራሳችን ስንል እንጠብቃለን። ለኢትዮጵያዊነታችን፣ ለሀገራችን፣ ለማህበረሰባችን፣ ለህዝባችን ደህንነትና ስም ስንል በዓላችንን በሰላምና በጨዋነት በመከባበር በመደማመጥ እናሳልፈው ላለው በቅርቡ ምርጥ የኮሚኒቲ ቴሌቪዥን ተብሎ የተሸለመው አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን በታላላቅ የካናዳ ጋዜጠኞች አድናቆት ተችሮታል። የኢትዮጵያውያን ባህልና እሴትም ከሌሎች ካናዳዊ ቋንቋዎችና ባህሎች ጋር በየሳምንቱ በየቤታችሁ ይደርሳል። አንደኛ ዓመታችንን ኦገስት 29 ከ6 PM ጀምሮ በ515 ብሮድቪው አቬኑ ለማክበር ቀጠሮ ይዘናል። ከመነሻው ጀምሮ አብራችሁን ናችሁና ዓመታዊ በዓላችንን በጋራ እንድናከብር በክብር ጋብዘናችኋል። ብንተባበር እንቆማለን፣ ብንለያይ እንወድቃለን። ኑ የጋራ ምስላችንን አብረን በካርታ ላይ እናስፍር። ትኬቶች በገበያ ላይ ናቸው። እርሶም የድርሻውን አሁኑኑ ይዘዙን። አዲስ ቅኝት የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት